مطالعہ پاکستان لازمی، کوڈ نمبر 202، کلاس میٹرک، یونٹ 1 تا 12، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ آج ہم بلند خوانی کریں گے امتحانی بخش نمبر 3، یونٹ 7 تا 9 کے سوال نمبر 7 اور اس کے جواب کی۔ سوال نمبر 7، پاکستان میں ذرائع نقل و حمل کون کون سے ہیں اور ان ذرائع کی اہمیت بھی بیان کریں۔ جواب، ذرائع نقل و حمل سے مراد ذرائع نقل و حمل سے یا ذرائع آمد و رفت سے مراد وہ ذرائع ہیں جن کے بدولت لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتے ہیں یا اشیاء ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ ان ذرائع میں سڑکیں، ریل، ہوائی اور بحری راستے شامل ہیں۔ پاکستان میں نقل و حمل کے ذرائع۔ پاکستان میں نقل و حمل کے 4 ذرائع ہیں۔ نمبر 1 سڑکیں، نمبر 2 ریلویز، نمبر 3 ہوائی ذریعہ، نمبر 4 آبی ذریعہ۔ نمبر 1 سڑکیں۔ سڑکیں ملک کے اندر نقل و حمل کا سب سے اہم وسیلہ ہے۔ ان کے ذریعے ملک کے چھوٹے بڑے شہروں کا آپس میں رابطہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں سہولت رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زرعی اجناس کو کھیت سے منڈیوں تک لانا، خام مال صنعتوں تک پہنچانا، برآمد شدہ اشیاء کو بندرگاہ اور ہوائی اڈوں سے ملک کے کونے کونے تک پہنچانے میں سڑکیں ہی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ پاکستان میں 90% سامان تجارت اور مسافروں کی آمد و رفت سڑکوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے علاقے جہاں ٹرین اور ہوائی جہاز نہیں جا سکتے، مثلا پہاڑی علاقے، وہاں سڑکیں آمد و رفت کا واحد ذریعہ ہیں۔ دیگر ذرائع کی نسبت سڑکیں آمد و رفت کا سستا ذریعہ بھی ہیں۔ پاکستان میں سڑکوں کا نظام۔ پاکستان میں سڑکوں کا نظام ملک کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ اس وقت ملک میں کچی اور پکی 2 طرح کی سڑکیں پائی جاتی ہیں۔ کچی سڑکیں بارش یا سیلاب کے دنوں میں قابل استعمال نہیں رہتی، جبکہ پکی سڑکیں ضرورت کے اعتبار سے ناکافی ہیں۔ پاکستان میں سڑکوں کی کل لمبائی۔ پاکستان میں اس وقت سڑکوں کی کل لمبائی 25,0856 کلومیٹر ہے، جن میں سے 15,07,975 کلومیٹر سڑک اچھی قسم کی ہے، جبکہ باقی سڑک درمیانی درجے کی ہے۔ پاکستان کی بڑی شاہراہیں۔ نمبر 1 شاہراہ پاکستان۔ پاکستان کی سب سے بڑی سڑک طورقم پاک افغان سرحد سے کراچی تک جاتی ہے، اسے شاہراہ پاکستان کہتے ہیں۔ نمبر 2 انڈس سپر ہائی وے۔ انڈس سپر ہائی وے کراچی اور پشاور کے درمیان دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر تعمیر کی گئی ہے۔ نمبر 3 کراچی تا چمن شاہراہ۔ کراچی سے چمن تک جانے والی سڑک جو کوئٹہ اور قلات کے راستے جاتی ہے۔ نمبر 4 روہڑی تا کوئٹہ شاہراہ۔ ایک اہم سڑک روہڑی سے کوئٹہ تک جاتی ہے۔ یہ سڑک جیکب آباد اور سبی سے گزرتی ہے۔ نمبر 5 شاہراہ قراقرم۔ پاکستان کی سب سے بڑی اہم سڑک شاہراہ قراقرم، جسے شاہراہ ریشم بھی کہا جاتا ہے، یہ پاکستان اور چین کو ملاتی ہے۔ نمبر 9 موٹر ویز کا منصوبہ۔ ملک کی معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے 9 موٹر ویز کی تعمیر کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پہلے مرحلے میں موٹر وے M2 لاہور تا اسلام آباد، موٹر وے M1 دوسرے مرحلے میں اسلام آباد تا پشاور، موٹر وے M3 لاہور تا عبدالحکیم، موٹر وے کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ M4 اور پنڈی بھٹیاں فیصل آباد اور ملتان۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے اخراجات۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے ہر سال سرکاری شعبے سے اوسطاً 40 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ان سڑکوں پر سامان اور مسافروں کی نقل پذیری زیادہ تر نجی شعبے کے ہاتھ میں ہے۔ ریلویز۔ پاکستان کا زیادہ تر علاقہ میدانی ہے، جس میں ریلوے نقل و حمل کا ایک سستا اور محفوظ ذریعہ ثابت ہوا ہے۔ ریلوے کے ذریعے مسافروں کے علاوہ زرعی اجناس، صنعتی خام مال اور مصنوعات ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچایا جاتا ہے۔ ریلوے لائنوں کی کل لمبائی۔ پاکستان میں اس وقت ریلوے لائنوں کی کل لمبائی تقریباً 13,000 کلومیٹر ہے۔ ریلوے کے ذریعے اوسطاً 15 کروڑ افراد اور 1 کروڑ 20 لاکھ ٹن سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ ہوائی نقل و حمل۔ ہوائی نقل و حمل تیز رفتار ہونے کی وجہ سے دنیا کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ اس سے نہ صرف سالوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا گھنٹوں میں طے ہونے لگا ہے، بلکہ ہماری رسائی ایسے علاقوں تک ممکن ہو گئی ہے جہاں موسمی تغیرات کی وجہ سے دوسرے ذرائع سے پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ سیلاب کے دنوں میں جب سڑکیں اور ریلوے لائنیں ڈوب جاتی ہیں تو صرف ہوائی نقل و حمل ہی کے ذریعے امدادی سامان متاثرہ علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے اور متاثرہ افراد کو محفوظ مقام تک پہنچایا جاتا ہے۔
क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क में सिर्फ एक हवाई कंपनी ओरिएंट एयरवेज़ काम कर रही थी। 1955 में एक नई कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के नाम से कायम की गई। कुछ अर्से पहले पाकिस्तान में निजी शोबे को भी हवाई नक़्ल व हमल की इजाज़त दी गई है, जिसकी वजह से इस वक्त मुल्क में कई हवाई कंपनियां काम कर रही हैं। इन कंपनियों की वजह से मुकाबले की फ़ज़ा पैदा होती है और लोगों को निस्बतन कम किराए पर फ़िज़ाई सहूलियात मैसर आती हैं। आबी ज़राए नक़्ल व हमल। ज़राए आमदोरफ्त में सड़कें और ट्रेन जितनी अहम है, बैनुल अक़वामी तौर पर वही अहमियत आबी ज़राए को हासिल है, क्योंकि किसी मुल्क की तिजारत की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उसका तिजारती बहरी बेड़ा ज़्यादा से ज़्यादा वसी और जदीद हो। पाकिस्तान में मुल्क के अंदर आमदोरफ्त के लिए आबी रास्तों का इस्तेमाल बहुत कम है, क्योंकि मौसम के मुताबिक अक्सर या तो पानी बहुत कम होता है या इतना ज़्यादा हो जाता है कि सैलाब आने लगते हैं। सिर्फ कुछ इलाक़ों में दरियाओं को अबूर करने के लिए कश्ती इस्तेमाल होती है, या पहाड़ी इलाक़ों से दरियाओं के रास्ते लकड़ी को बहाकर मैदानी इलाक़ों तक पहुँचाया जाता है। पाकिस्तान के बहरी जहाज़। क़याम पाकिस्तान के वक्त तिजारती बहरी बेड़े में सिर्फ 3 जहाज़ थे, जिनकी बार बर्दारी की गुंजाइश सिर्फ 18,000 टन थी। गैर मुल्की जहाज़रां कंपनियों के ज़रिए तिजारत होती, जिस पर काफ़ी ज़र मुबादला खर्च आता था। मार्च 1964 में नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन कायम की गई। उसके तहत नए जहाज़ ख़रीदे गए और पुराने जहाज़ों की मरम्मत करवा के काबिल इस्तेमाल बनाया गया। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के बहरी बेड़े में इस वक्त 50 के करीब बहरी जहाज़ मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ बहरी रास्तों पर चलते हैं। पाकिस्तान की बंदरगाहें। पाकिस्तान के पास सिर्फ कराची की एक ही बंदरगाह मौजूद थी, लेकिन बढ़ती ज़रूरत के पेश नज़र कराची के जुनूब में एक नई बंदरगाह पोर्ट क़ासिम तामीर की गई। इसके अलावा गवादर में एक बंदरगाह है, जबकि सिंध में एक बंदरगाह केटी बंदर के तामीर का मंसूबा ज़ेर गौर है। ज़राए नक़्ल व हमल की अहमियत। बेहतर ज़राए आमदोरफ्त के क़याम से मुंदरजा झेल फ़वाइद हासिल होते हैं। नंबर 1, कुदरती वसाइल दरियाफ़्त करने और इस्तेमाल करने में आसानी होती है, जिसका असर सनती शोबे पर पड़ता है। नंबर 2, ज़राए आमदोरफ्त की वजह से लोगों को रोज़गार के मौक़े मिलते हैं। नंबर 3, लोगों में बाहमी रब्त पैदा होता है, मेल जोल के मौक़े बढ़ते हैं, एक दूसरे के तजुर्बा से फ़ायदा उठाने के मौक़े मिलते हैं। नंबर 4, बेहतरीन ज़राए नक़्ल व हमल न सिर्फ माशी बल्कि समाजी शोबे को भी मुनज़्ज़म और मज़बूत बनाते हैं। नंबर 5, ये ज़राए मुल्की दिफ़ाई ज़रूरियात में भी मददगार साबित होते हैं। नंबर 6, जंग के अलावा अमन के ज़माने में मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इन ज़राए का तरक्की याफ्ता होना ज़रूरी है। नंबर 7, बेहतरीन ज़राए आमदोरफ्त न सिर्फ सनती तरक्की के अमल में मुस्बित किरदार अदा करते हैं, बल्कि कौमी यकजहती और अमन व अमान के क़याम में भी कलीदी किरदार अदा करते हैं। हर्फ़ आखिर। इंसानी माशरे में कोई भी काम बाहमी राब्ते के बग़ैर मुमकिन नहीं। इस राब्ते को कायम रखने के लिए ज़राए नक़्ल व हमल का होना निहायत ज़रूरी है। बेहतर ज़राए नक़्ल व हमल मुल्क में माशी तरक्की पर मुस्बत असरात डालते हैं। इन ज़राए के बदौलत ही सनती तरक्की मुमकिन होती है, क्योंकि मसनूआत की तैयारी के लिए खाम माल फैक्ट्रियों तक पहुँचाने और तैयार शुदा अशिया को मार्केट तक लाने का मुनासिब इंतज़ाम किए बगैर कोई भी सनत बेहतरीन नताइज नहीं दे सकती। सवाल नंबर 7 का जवाब मुकम्मिल हुआ। हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियोज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपने इसे अभी तक लाइक नहीं किया है और आपको ये अच्छा भी लगा है, तो फिर फ़ौरन लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि बाकी एक्सरसाइज के सवालात भी आपको, उनके जवाबात भी आपको फ़ौरन ही मिल जाएं। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी तमाम वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी और आपके लिए इम्तिहानात में कारआमद साबित होंगी। अल्लाह ताला आपको इम्तिहान में आला कामयाबी अता फ़रमाए और आसानी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।